త్వరలోనే మరో 2 గ్యారెంటీలు అమలు. తెలంగాణ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో గవర్నర్ ప్రసంగం. ప్రోటోకాల్ ఉల్లంఘించిన సంగారెడ్డి అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలి వేముల ప్రశాంత్. ఎంపీ అభ్యర్థిత్వానికి మద్దతు ఇవ్వాలి. సంగారెడ్డిలో ఆర్ఎంపీ పీఎంపీ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నూతన క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ. పేకాట స్థావరంపై రాయకోట్ పోలీసుల మెరుపుదాడులు. తెలంగాణలో బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. గురువారం ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ తమిళసాయి సౌందర్యరాజన్ ప్రసంగించారు. ముందుగా కాళోజీ కవితతో ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించిన గవర్నర్ తమిళసాయి ప్రజా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే కంచెను తొలగించాలన్నారు. ప్రగతి భవన్ గా అందుబాటులోకి వచ్చిందని తెలిపారు. 6 గ్యారెంటీల్లో భాగంగా త్వరలో మరో 2 గ్యారెంటీలను అమలు చేస్తామని వెల్లడించారు. అర్హులకు ₹500కే గ్యాస్ సిలిండర్ను అందజేస్తామని చెప్పారు. రైతులకు, మహిళలకు, యువతకు ఇచ్చిన హామీలు అమలుకు కట్టుబడి ఉన్నాం. దశాబ్ద కాలంలో నష్టపోయిన సంస్థలను తిరిగి కోలుకునేలా చేస్తామని తన ప్రసంగంలో పేర్కొన్నారు. ప్రజావాణి ద్వారా ప్రభుత్వం ప్రజా సమస్యలను తెలుసుకుంటోంది. తద్వారా 1,80,00,000 దరఖాస్తులు వచ్చాయన్న విషయాన్ని మరోసారి సభలో ప్రస్తావించారు. ఇంటర్నెట్ కనీస అవసరంగా గుర్తించి అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. టీఎస్పీఎస్సీని ప్రక్షాళన చేస్తున్నాం. మూసీని అభివృద్ధి చేసి ఉపాధి కల్పిస్తామని కాంగ్రెస్ పేర్కొన్న అంశాలను శాసనసభలో చదివి వినిపించారు. దేశానికి హైదరాబాద్ను ఏఐ రాజధానిగా మార్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కొత్తగా ₹40,000 కోట్ల పెట్టుబడులకు ఒప్పందాలు కుదిరినట్లు పేర్కొన్నారు. హుసేన్ సాగర్, లక్నవరంలను తీర్చిదిద్దుతామని చెప్పారు. ఆర్టీసీలో ఉచిత ప్రయాణం ద్వారా మహిళలు ఇప్పటి వరకు 15 కోట్ల ట్రిప్పులు ప్రయాణించినట్లు వెల్లడించారు. Without burdening the people, the budget gives us an opportunity to start the path of restoration, responsibility and accountability in the management of public finance. The rebuilding process extends to institutions that have suffered in the last decade. We pledge to restore the core values of the legislature and executive, ensuring transparency, accessibility and adherence to the constitutional principles. All the institutions that are critical to the growth and development of the state, like TSPSC and TSHRC, State Information Commission, universities, etc., will be given the space to function in a responsible manner. Agriculture has been backbone of Telangana, providing sustenance to a significant portion of our population. The toil of our farmers has played a pivotal role in shaping the economic landscape of our state. Recognizing vital role agriculture plays in our socio-economic fabric, and my government is unwavering in its commitment to the welfare of our farmers. We understand the challenges they face, from climate change to market fluctuations, and pledge to implement robust policies that ensure their prosperity. Through initiatives like Raitu Bharosa and crop loan waiver, we aim to empower our farming community with crop diversification programs, horticulture promotion, quality seeds and advanced agricultural practices. Our vision is not only to enhance agricultural productivity but also to create a sustainable and thriving environment for our farmers. Industries and service sectors are vital for the growth of economy. They also contribute significantly to creating new jobs. It is seen that the state of Telangana has massive potential for propelling industrial and service sector growth. However, the potential has only been partially utilized. My government intends to bring a completely new paradigm to supporting the two vital sectors. The government intends to introduce a new policy that will be based on a thorough study of existing ground realities, feedback from stakeholders, and taking cognizance of global best practices. సంగారెడ్డి జిల్లా రాయకోడ్ మండలం ఖంజమాల్పూర్ గ్రామంలోని ఒక హోటల్లో పేకాట స్థావరంపై దాడులు నిర్వహించిన రాయకోడ్ ఎస్ఐ వెంకట్రెడ్డి వారి సిబ్బంది పేకాట ఆడుతుండగా 7 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు వారి నుండి 11,700 రూపాయలను సీజ్ చేసినట్లు తెలిపిన రాయకోడ్ ఎస్ఐ
ఎమ్మెల్సీ కవిత బంజారాహిల్స్లో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. రాష్ట్ర గీతం గురించి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడడం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు. టీఎస్పీఎస్సీ చైర్మన్గా మహేందర్ రెడ్డి నియామకంపై అనేక అభ్యంతరాలు వస్తున్నాయన్నారు. అలాగే అవినీతి ఆరోపణలు కూడా వినిపిస్తున్నాయని తెలిపారు. ఆయనను పదవి నుంచి తొలగించి జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. కేసీఆర్ చేసిన పనులు తాము ప్రభుత్వం చేసినట్లు చెప్పుకుంటున్నారని విమర్శించారు. తెలంగాణలో కరెంటు కోతలు మొదలయ్యాయని వాటిపై చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. విద్యుత్ సంస్థల్లో డైరెక్టర్లుగా, తెలంగాణ అసెంబ్లీలో అడ్వైజర్లుగా ఆంధ్రా వార్డులు ఎందుకని ప్రశ్నించారు. గతంలో తనకు సలహాదారులే వద్దన్న రేవంత్ ఇప్పుడు ఎందుకు నియమించుకుంటున్నారని ప్రశ్నించారు. తెలంగాణ తల్లి విగ్రహంపై సీఎం రేవంత్ వ్యాఖ్యలపై స్పందించారు ఎమ్మెల్సీ కవిత. తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం నాలా ఉందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అంటున్నారు. నేను తెలంగాణ బిడ్డనే కదా అని కౌంటర్ ఇచ్చారు. చేసి అక్కడ లోకల్ స్థాయిలో ఉండేటటువంటి జనరల్ మేనేజర్స్ అంటే జీఎంల పరిధిలో నియామక పత్రాలు ఇచ్చేటట్టుగా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఈ అంశాన్ని అంతటిని కూడా టేకప్ చేసి, కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జీఎం స్థాయిలో చేయాల్సినటువంటి పనిని హైదరాబాద్కి తీసుకొచ్చి సీఎం గారి స్థానాల్లో ఈ నియామక పత్రాలు ఇస్తా ఉన్నారు. ఇచ్చి పైగా గొప్పలు చెప్పుకోవడం, మేము కొత్తగా సింగరేణిలో 400 ఉద్యోగాలు ఇచ్చినామని. నిజంగా సిగ్గుచేటు. అబద్ధాలు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చినారు. అక్కడ వరకు క్షమించవచ్చేమో. ఆనాడు ఏది పడితే అది మాట్లాడితే ప్రజల్ని మభ్యపెట్టి అధికారంలోకి వస్తే అక్కడ వరకు క్షమించవచ్చు. కానీ అధికారంలోకి వచ్చినాకన్నా నిజం చెప్పండి సీఎం గారు, మీరు ఎందుకోసం ఈ నియామక పత్రాలు కేసీఆర్ గారి హయాంలో ఇచ్చినటువంటి డిపెండెంట్ ఉద్యోగాలను తీసుకొని నేనే ఇచ్చినా నేనే చేసినా అని అబద్ధాలు చెప్పుకోవడం ఎందుకు? దీంతో పాటు ఇంకా విద్యుత్ సంస్థ అత్యంత కీలకమైనటువంటి సంస్థ. ఆ విద్యుత్ సంస్థలో కూడా మీరు మొత్తం ఆంధ్రోలోనే నింపారు. 4 డైరెక్టర్లు ఉంటే 3 ఆంధ్రోలు ఉన్నారు విద్యుత్ సంస్థలో. దాని పర్యవసానం ఏం జరుగుతుంది? ఇలా హైదరాబాద్లో గచ్చిబౌలిలో బంజారాహిల్స్లో 4 గంటలు కరెంటు పోతుంది. ఏదైతే ఇండస్ట్రీస్ కోసం పార్కులు పెట్టినామో అందులో 3 గంటలు కరెంటు పోతుంది. ఇక రైతులనైతే పట్టించుకున్న నాదులు లేదు. ఎప్పుడు కరెంట్ వస్తుందో ఎప్పుడు పోతుందో తెలియనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. మీరు మొత్తం ఆంధ్రోలను నేను 3 పేర్లు చదువుతా ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా. 4 ఎస్పీడీఎస్సీలో మీరు డైరెక్టర్లు పెట్టుకుంటే అందులో నందకుమార్ అంటే ఆయన, నరసింహులు గారు అంటే ఆయన, సుధా మాధురి అనేటటువంటి మేడము, వీళ్ళందరినీ కూడా మీరు డైరెక్టర్లు వేసుకున్నారు. వీళ్లను ఆంధ్రోలను డైరెక్టర్లు వేయడానికి 7 సీనియారిటీ ఉన్నటువంటి తెలంగాణ వాళ్ళను పక్కన పెట్టి ధర్మాధికారి కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్టుని మీరు ఆసరాగా చూపించి, ఒక సాకుగా చూపించి ఇవాళ ఆంధ్రోలను తీసుకొచ్చి తెలంగాణ కరెంటు మలిపోయే విషయంలో మీరు ఊసబెట్టిరు. మరి కరెంట్ ఎట్లా వస్తుందండి? ఎట్లుంటుంది? తెలంగాణ ప్రయోజనాల మీద వాళ్ళకి ఏం ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది? ఇదివరకు కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఒక్క నిమిషం అన్న కరెంటు పోయిందా? ఇలా హైదరాబాద్ మహానగరంలో విశ్వనగరం చేద్దాం అనుకున్న దగ్గర 3-4 గంటలు కరెంటు పోతుందంటే దీని వెనుక ఆంధ్ర కుట్ర లేదా? మీలో ఉన్నటువంటి పచ్చ రక్తం మీ చేత ఈ పని చేపిస్తలేదా అనేటటువంటి అంశాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని నేను ఇవాళ సూటిగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను. నేనేమంటున్నామ్మా అంటే, ఆరోపణలు మేము ఎప్పుడు చేయలే మహేందర్ రెడ్డి గారి మీద. మేమెప్పుడు మహేందర్ రెడ్డి గారిని ఒక చిన్న పల్లెత్తు మాటలే. మహేందర్ రెడ్డి గారిని ఇక్కడ మీరు నేను మాట్లాడుకోలేనంత భయంకరమైన భాషలో దూషించింది ఇప్పుడున్నటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారే. రైట్? అంత దూషించి వీరే తీసుకొచ్చి టీఎస్పీఎస్సీ చైర్మన్గా చేశారు. ఇప్పుడు ఇంకొక లాయర్ ఎవరో వచ్చి అవినీతి జరిగింది అంటారు. మరి ఈ వైరుధ్యాన్ని ఎట్లా చూడాలి? ప్రజలకైతే ఒక క్లారిటీ రావాలి కదా. పోనీ మేము అవినీతి చేసినామన్నారు. మరి మా హయాంలో ఆయన ఉన్నాడు కదా 5 ఏళ్ళు. మరి ఎంక్వైరీ చేయమని అంటున్నాం మేము మహేందర్ రెడ్డి గారి మీద. నేనేం కొత్త కోరిక కోరతలేను కదా. సీఎం గారు చెప్పిన దానికి మరి చెప్పినట్టుగా నిరూపించుకోండి. మహేందర్ రెడ్డి గారు స్వాతి ముత్యం కడిన ముత్యం అని మీరే నిరూపించండి. ఎంక్వైరీ చేసి జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ చేయండి. కానీ ఈ క్రమంలో తెలంగాణ నిరుద్యోగులకు నష్టం జరగకుండా జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకటించండి. మీరు మొన్న ఇచ్చినటువంటి జాబ్ క్యాలెండర్లో ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ నాడు గ్రూప్ 1 ఇస్తామన్నారు. వచ్చిందని ఫిబ్రవరి 8వ తారీఖు వచ్చింది. ఏమన్నా అంటేనేమో ఎక్కడ మేము ఇప్పుడే వచ్చినాం, నిన్ననే వచ్చినాం, ఇంకా మూటాములే సర్దుకోలేదు అంటున్నారు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. దీనిలో ₹1 ఖర్చు లేదు కదా. ప్రాసెస్ ఇనిషియేట్ చేయాలి కదా. టైమ్లీ ఇనిషియేషన్ ప్రాసెస్ కోసమే అడుగుతున్నాం, బడ్జెట్ కోసం అడుగుతలేము. అది ప్రజలు గమనించాలని కోరుతున్నాం. సంగారెడ్డి పట్టణంలోని పారామెడిక్స్ ఆర్ఎంపీ పిఎంపీ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నూతన క్యాలెండర్ను ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా యువజన సంఘాల రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కూన వేణుగోపాల్ హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో అసోసియేషన్ వ్యవస్థాపకులు సుధాకర్, జిల్లా అధ్యక్షుడు షేక్ తాజుద్దీన్, జిల్లా అధ్యక్షుడు కృష్ణమూర్తి, జిల్లా గౌరవ అధ్యక్షులు అశోక్ కుమార్, మండల అధ్యక్షుడు విష్ణు, మండల ప్రధాన కార్యదర్శి సయ్యద్ ఇక్బాల్, ప్రభు, లింగం, లక్ష్మణ్తో పాటు ఆర్ఎంపీ మరియు పిఎంపీ సంఘ సభ్యులు పాల్గొన్నారు.
చాలా మనకు ముఖ్యం. ఆరోగ్యం ముఖ్యం కనుక ఇప్పుడు ఆర్ఎంపీలు బిఎంపీలు ఎవరైతే ఉన్నారో మీ అందరూ కూడా చాలా మంది క్లినిక్లు అంటారు. కానీ నేనేమంటున్నా అంటే అది ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి దేవాలయం అనేటువంటి విషయాన్ని అయితే మీ అందరూ కూడా మామూలు ముచ్చట కాదు. దానికి ఆ సంగారెడ్డికి సంబంధించిన పారా మెడికల్ ఆర్ఎంపీ పిఎంపీకి సంబంధించినటువంటి మా సుధాకర్ అన్న, ఆయన ఎప్పుడు చూసినా నాకు తెలిసిన 30 ఏళ్ళ నుంచి ఇట్లే ఉన్నాడు ఆయన. అంటే ఎట్లున్నాడంటే 6 అడుగుల బుల్లెట్ ఎట్లుంటాడు, ఆ బుల్లెట్ అన్న జర కొద్దిగా తిరిగి అంటే మా సుధాకర్ అన్న సేమ్ అట్లే ఉన్నాడు. అంటే ఆరోగ్యం 10 మంది కాదు, ఆయన కూడా ఆరోగ్యం చూపిస్తున్నారు. అంటే ఆరోగ్యం అనేటువంటి డాక్టర్గా చేస్తూ ఆయన కూడా 10 మందికి ఆరోగ్యం ఇస్తున్నారు కనుక ఆయన ముఖం కూడా ఎప్పుడు కూడా కలకల్లా ఆడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. డాక్టర్ అంటే మామూలు ముచ్చట కాదు. డాక్టర్ అంటే అందరూ అనుకుంటారు ఎంబీబీఎస్ చేస్తేనే డాక్టరు, ఇంకోటి చేస్తేనే డాక్టర్. నా దృష్టిలో మాత్రం ప్రకృతి ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ప్రకృతే మన వైద్యం. ఆ ప్రకృతికి సంబంధించిన పుత్రులు మన ఆర్ఎంపీ పిఎంపీ మీరనేటువంటి విషయాన్ని అయితే నేను మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ సవినయంగా తెలియజేస్తున్నా. हम आरएपी जो है हमको इतनी हिम्मत दिया हमारे इतनी हिम्मत मिली तो ऐसा की दिख रहा है सर आरएपी तो लीडर के साथ साथ आरएपी प्रैक्टिस हर चीज करते मुझे दिखा उनमें क्योंकि ऐसा दिखा बहुत अच्छा दिखा मुझे సార్ లో దాంట్లో ఒక రకం కనిపించలేదు, చాలా రకాలు కనిపిస్తున్నాయి. మా ఆర్ఎపీస్ గురించి ఎంతగా మాట్లాడిందంటే కనుక గ్రేట్. మా వాళ్ళు కూడా మాట్లాడారు ग्रेट కదా సార్ మాట్లాడింది. సో फर्स्ट सबको सलाम अर्ज करता हूँ सर मैं आप लोगों को. थैंक यू सर. तो सार बोले सर का बस फर्स्ट हम यूनिटी बना के रखना चाहिए. फर्स्ट మనం యూనిటీ ముఖ్యమంత్రి చేస్తే మనం యూనిటీ ఉంటే కనుక చేయగలుగుతాం. మనం మరి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లాగా మనకు ఉంది ఛాన్స్, వచ్చేస్తుంది అని కూడా. మా సుధాకర్ సార్ కూడా స్టేట్ లెవెల్లో చాలా అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి. స్టేట్ లెవెల్ కూడా ఆ అసోసియేషన్స్ వేరే అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళతో కూడా సార్ మాట్లాడుతున్నారు. సార్ కూర్చొని సార్ మాట్లాడిన తర్వాత రవీంద్ర రెడ్డి సార్ దగ్గర కూడా సీఎం సార్ దగ్గర కూడా పోవాలి అనుకుంటున్నాం, పోయి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాం. మా రిక్వెస్ట్ ఏంటిది, మా బాధ ఏంటిది పెట్టాలనుకుంటున్నాం, పెడతాం. అది కూడా సార్తో పాటు మనం కూడా పోయి మా మెయిన్ లీడర్ డిస్ट्रिक्ट लीडर కూడా పోతాం, పోయి మాట్లాడతాం. सर मीडिया आप लोगों की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ सर, कृष्णा सर आप लोग जितने भी आप लोगों से आपसे रिक्वेस्ट है, आपको गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ सर, हमारी बात सीएम तक सर तक पहुँचे, सीएम मिनिस्टर तक पहुँचे हमारी बात. हम गांव में प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ 150 में काम करते, फिर बाद में लाके देते भी काम करते हम लोग. एक हमदर्दी के तौर पे काम करते हम लोग, बस अंते. हम कुछ पैसे कमाएंगे, कोई आरएमपी पास उसी के 3 बिल्डिंग नहीं है हमारे पास जो हम पैसा कमा के बैठे हैं. बस एक हमदर्दी के तौर पे काम कर रहे हैं हम लोग, बस वही चल रहा है अभी तक. हम इसलिए खाली एक ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी हम लोग, हमारे एक गुर्तिंపు కావాలి మనకు ఒకటి అంతే. एक हमको एक सर्टिफिकेट का ऐसा इशू कर मिल गया, प्रूफ मिल गया तो हम अभी थोड़ा रिलैक्स ले सकते. अभी भी रिलैक्स है. जो महान लीडर जो विष्णु सर के हमारे साथ में है, बहुत खुशी की बात है हमारे साथ. बस इतनी हिम्मत पे हम चल रहे हैं. हम भी जो भी काम कर रहे हैं लिमिट में काम कर रहे हैं. हम भी कोई और बात सर और बात बताए, कुछ मिस्टेक होती है आरओपी की तरफ. और ज्यादातर मैं देख रहा हूँ सर इस बीच में जितने भी हमारे लोकल के आरएमपीस जी है बहुत लिमिटेड काम करते हैं इसमें. कुछ लोग कर्नाटक कलकत्ते से जो प्रैक्टिस करते हैं बिना झिझक काम करे सब, वो एक की तरफ से सबको बैठना मारा, ऐसा भी हो रहा. एक की तरफ से सबको बैठना मारा. तो ऐसा कोशिश कर रहे हैं हम भी ऐसा ना हो. और हमारे पास भी बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर है सर. और एक बात, हमारे प्रैक्टिशनर ऐसा नहीं है कि साल 2 साल से नहीं है सर, वो సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు చాలా ఓల్డ్. మీరు చెప్పినంత సార్ సో ఉన్నారు సార్, నేను కూడా 20 years నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తాను, సార్ కూడా 25 years నుంచి చేస్తారు. అట్లా 10-25 years నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉన్నాం మా వాళ్ళు. అంతే అంటే సీనియర్స్ ఉన్నారు, చేసుకుంటున్నాం, సంతోషం. ఏర్పడిందో అప్పుడే ఇస్తామని చెప్పారు, ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు. 10 ఏళ్ళు గడిచిపోయినా కూడా గుర్తింపు అనేది ఇవ్వలేదు ఆర్ఎంపీలకు. కాబట్టి ఇకనైనా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది, ఇప్పుడు ఇస్తారని మేము ఆశిస్తున్నాం. మరి ట్రైనింగ్ కాని వారు కూడా ఇప్పుడు 1 లక్ష మంది అయ్యారు. మళ్ళీ వారందరూ కూడా మళ్ళీ గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి ట్రైనింగ్ ఇప్పించి మా అందరిని ఆదుకుంటారని మా ఆర్ఎంపీ పిఎంపీ అసోసియేషన్ తరఫు నుంచి మీడియా మిత్రుల సోదరుల ద్వారా నేను మీకు వినవించుకుంటున్నాను. మరి ఒకటి, ఈ కలకత్తా వాళ్ళు ఇతర రాష్ట్రం వాళ్ళు వచ్చేసి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మారుమూల గ్రామాలలో ప్రాక్టీస్ పెట్టి విచ్చలవిడిగా ఎలా పడితే అలా ఐడోజ్ మెడిసిన్లు ఇచ్చి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు చేసిన దాన్ని బట్టి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆర్ఎంపీ పిఎంపీలు అందరికీ చెడ్డ పేరు వస్తున్నది. కాబట్టి మన మండలంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ మీరే అరికట్టాలి వాళ్ళని. మీ దగ్గర ఏమున్నది లేదంటే గ్రామ సర్పంచ్ పర్మిషన్ తీసుకోనండి, లేదంటే డిఎంహెచ్ఓ సర్పంచ్ పర్మిషన్ తీసుకొని మీరు ప్రాక్టీస్ పెట్టుకోండి అని చెప్పాలి.
అది నామినల్గా ఫస్ట్ ఎయిడ్ బోర్డు మాత్రమే పెట్టుకోవాలి, డాక్టర్ అనే బోర్డు పెట్టుకోకూడదు మనం ఎవరైనా సరే. కాబట్టి మన జాగ్రత్తలో మనం ఉంటే మన దగ్గరికి ఏ ఆఫీసరు రాడు. కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ ఎయిడ్ మాత్రమే చేసుకోనండి, డాక్టర్ అనే బోర్డు పెట్టుకోకండి. ఎంతవరకు చేయాలో అంతవరకు చేయండి, ప్రాక్టీస్ మాత్రం నిదానం చేసుకోనండి. అదొకటి మనది చేసే హక్కు మనకుంది. హక్కు అంటే మనం నేర్చుకున్నాం కాబట్టి చేసుకుంటున్నాం, ఎవరు గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు మనకు. ఇది ఆలోచించుకొని మన మిత్రులందరూ పాటిస్తారని మరొకసారి మీ అందరినీ వేడుకుంటున్నాను. తెలంగాణ తొలి ఉద్యమం నాటి నుంచి దాదాపు 24 సంవత్సరాలుగా ఏ పదవులు పొందలేదని, ఉద్యమ సమయంలోనూ నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం, అలాగే తెలంగాణ భావజాల వ్యాప్తి కోసం ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా అంతటనే కాక ఇతర జిల్లాల్లో అవిశ్రాంతంగా పనిచేయడం జరిగింది. అనేక పోలీస్ కేసులు, లాఠీ దెబ్బలు తిని చివరకు జైలుకు కూడా వెళ్లడం జరిగిందని అన్నారు. ఈరోజు బీఆర్ఎస్ ముఖ్య నాయకురాలు జాగృతి అధ్యక్షులు కల్వకుంట్ల కవిత గారిని హైదరాబాద్లోని తన నివాసంలో కలిసి మహాత్మా పూలే విగ్రహాన్ని అసెంబ్లీలో ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్తో చేస్తున్న పోరాటాన్ని పుష్పగుచ్చం ఇచ్చి అభినందనలు తెలపడం జరిగింది. అలాగే జనాభాలో సగం శాతంగా ఉన్న బీసీ కుల లెక్కలు తీయాలని, చట్టసభల్లో బీసీలకు రిజర్వేషన్ పోరాటం చేయాలని కూడా సలహా ఇవ్వడం జరిగిందని, దీనికి వారు సానుకూలంగా స్పందించారు. సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యే చింతా ప్రభాకర్ వచ్చిన కళ్యాణలక్ష్మి చెక్కుల పంపిణీ చేయకుండా ఉండడం సరికాదని మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ అన్నారు. సంగారెడ్డి అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్కు ఫిర్యాదు చేసినాం. ప్రోటోకాల్ ఉల్లంఘనపై స్పందించకుంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసినట్లు అని మాజీ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ అన్నారు. లక్ష్మి చెక్కులు సంగారెడ్డిలో మేము స్పీకర్ గారికి కంప్లైంట్ చేసినాం, ఫొటోస్ కూడా చూపించినాం. సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో మా చింతా ప్రభాకర్ ఆరోగ్యం బాగాలేదు, మరి పక్షవాతం వచ్చి ఉన్నది. కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు పంచడానికి ఆర్డీఓ గారి దగ్గరికి పోయి కూర్చుంటే 2 గంటలు కూర్చోబెట్టారు. ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయిన ఎమ్మెల్యే ఎవరైతే అభ్యర్థున్నాడో ఆయన కాదు, వారి భార్యగా రావాలి, వచ్చిన తర్వాత పంచుతాము అని చెప్పి ఆర్డీఓ గారు అంటారట. అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి భార్య రావాలనంట, భార్య వచ్చిన తర్వాత ఎమ్మెల్యే గారు కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు పంచాలన్నట అని ఆర్డీఓ గారు అంటారట. ఆర్డీఓ గారి మీద ఇమీడియట్ యాక్షన్ తీసుకోవాలని చెప్పి స్పీకర్ గారికి మేము కోరడం జరిగింది. మరి ఇటువంటి ప్రోటోకాల్ ఉల్లంఘనల మీద సీరియస్ గా స్పందించకపోతే మరి అది ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసినట్టే అవుతుంది. పటాన్చెరు మండలం రుద్రారం గ్రామంలో నూతన గ్రామ పంచాయతీ ఆవరణలో పటాన్చెరు మాజీ ఎంపీపీ గాయత్రి పాండు ఆధ్వర్యంలో తాజా మాజీ సర్పంచ్ సుధీర్ రెడ్డి, ఉప సర్పంచ్ యాదయ్య మరియు పాలకవర్గ సభ్యులు 5 సంవత్సరాల పదవీ కాలం విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా వీడుకోలు సన్మాన సభ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి మండల స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఇన్ఛార్జ్ అధికారి హరిశంకర్ గౌడ్ ఇచ్చేశారు. మాట్లాడుతూ రుద్రారం గ్రామ తాజా మాజీ సర్పంచ్ సుధీర్ రెడ్డి, ఉప మరియు పాలకవర్గ సభ్యులు, ఎంపీటీసీలు పార్టీలకు అతీతంగా గ్రామ అభివృద్ధికి సహకరించిన అధికారులకు, గ్రామ ప్రజలకు, మాజీ సర్పంచ్లకు, మాజీ వార్డు సభ్యులకు, గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బందికి ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పటాన్చెరు మండల స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఇన్ఛార్జ్ అధికారి హరిశంకర్ గౌడ్, తాజా మాజీ సర్పంచ్ సుధీర్ రెడ్డి, పాలకవర్గ సభ్యులు, ఎంపీటీసీలు హరిప్రసాద్ రెడ్డి, మన్నేరాజు, గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి రాజ్ కుమార్, పటాన్చెరు మాజీ ఎంపీపీ గాయత్రి పాండు, మాజీ సర్పంచ్లు వెంకన్న, బలరాం, మాజీ చైర్మన్ నరసింహారెడ్డి, గ్రామ ప్రజలు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
స్పెషల్ ఆఫీసర్ రావడం మాకు గర్వకారణం. అలాగే నిన్న మొన్నటి వరకు ఉన్న అన్న సుధీరెడ్డి సర్పంచ్ గారికి, ఉప సర్పంచ్ యాదన్న గారికి, వారి బృందానికి, మరియు వెంకన్న గారికి, బలరామన్న గారికి, ఎంపీటీసీలు రాజన్న గారికి, హరిప్రసాద్ రెడ్డి అన్న గారికి, మరియు టెంపుల్ చైర్మన్ గారికి, నాతో పనిచేసిన వార్డు మెంబర్లకి, మాజీ మెంబర్లకి, ప్రస్తుత వార్డు మెంబర్లకి, అందరికీ, గ్రామస్తులకు, యువకులకు, యువజన సంఘాలకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మొన్న 31st రోజు ఈ యొక్క పదవి విరమణ కార్యక్రమం ముగిసిన సందర్భంగా మాకు తోచిన విధంగా సన్మాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అన్న సుధీర్ రెడ్డి అని వాళ్ళ టీంకి అభిషేక్ చేయకుండా ఉండలేకపోతున్నాను. గ్రామ పంచాయతీ చాలా బాగుందన్న, కంగ్రాజ్ అన్న. అదేవిధంగా వెంకన్న చెప్పినట్టు మనము మన గ్రామాన్ని పార్టీలకు అతీతంగా అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇక ముందు కూడా ఇదే విధంగా చేసుకుందామని చెప్పి తెలియజేస్తూ, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఇంతమంది పార్టీలకు అతీతంగా సన్మాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినట్టు ఒక రుద్రారావుకి ఇది ఉండదు. ఎందుకంటే ఉన్నపల్లి కోసం మరియు బాగా మాది రాజమ్మాయి సర్పంచ్ గారు మరియు వాళ్ళ వార్డు మెంబర్స్ చాలా అభివృద్ధి చేశారు. మేము ఏ కార్యక్రమం అయినా సార్, డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి కానీ స్టేట్ నుంచి కానీ ఏ కార్యక్రమం మేము చెప్పంగానే ఇమీడియట్లీ అప్పుడే ఆడ చేద్దాం సార్, ఇది చేద్దాం సార్ అని ఎప్పుడు ఉండి మరి చేయించి సక్సెస్ చేశారు. అలా అందరి పాత్ర ఉంది, మాజీ సర్పంచ్ల పాత్ర, మాజీ వార్డు మెంబర్స్, విలేజర్స్ అందరి పాత్ర ఉంది. ఎందుకంటే అందరు కలిస్తేనే సక్సెస్ అవుతుంది. మంచి మంచి కార్యక్రమం ఆ పార్టీలకు అతీతంగా ఏ పార్టీ చేసినా కానీ అది విజయవంతం చేస్తారు. మాకు ఆఫీసర్స్ వచ్చినా కానీ మేము చెప్పగానే కదా మాకు ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఈ అవకాశం ఇప్పుడు బాగా మాజీ తాజా సర్పంచ్ మరియు పార్టీలందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ సమావేశం. సంగారెడ్డి జిల్లా మునిపల్లి మండలం కంకోల్ గ్రామం ఎల్&టి డెక్కన్ టోల్ ప్లాజా ఆధ్వర్యంలో 35వ జాతీయ రోడ్డు భద్రత మసోత్సవాల సందర్భంగా సంగారెడ్డి జిల్లా ఎస్పీ శ్రీ రూపేష్ గారు ద్వీప ప్రజ్వలన చేసి రోడ్డు భద్రత గురించి మాట్లాడుతూ మరణాల సంఖ్య తగ్గించవచ్చు అని సూచించారు. ద్విచక్ర వాహనదారులకు హెల్మెట్ ధరించి వాహనాలు మరియు సీటు బెల్ట్ ధరించి ప్రయాణికులకు అవగాహన కల్పించారు. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క సేఫ్టీ గురించి, మన యొక్క ప్రాణాలను రక్షించుకోవడానికి పెడతాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఒక నెంబర్స్, సొసైటీకి కానీ గవర్నమెంట్కి కానీ ఐడిపిఎల్ కానీ ఏంటంటే 50 మంది చచ్చిపోయారు, 60 మంది చచ్చిపోయారు అని చెప్పేసి. సో 50 నుండి 60 మంది చచ్చిపోయారా, 5 మంది తగ్గిద్దాం. బట్ మనందరికి